ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਅੰਤਾ ਮਿੰਨੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਵਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੋਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਏ। ਕੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਾੜ ਹੋਈ ਏ, ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਏ। ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਚਲਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਿਰਤੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋਰ ਸਹੀ ਚੱਸ ਆ ਜੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਚੱਸ ਬੜੀ ਤੁਸਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਹੈਪੀ ਜਰਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਜ਼ਰਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ, ਕੱਲ ਹਰ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੁਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਲਾਈਏ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਉਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਰਾੜ? ਆਹੋ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਉਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਪਾਰਟੀ ਉਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਚੱਲ। मानता है, उनको निसारा के नाम से याद किया जाता है, सब जानते हैं। यार शाह साहब की कॉल चुकना, अच्छा चुक ली यार। मुफ्ती साहब ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੈਮਰਾ ਕੁਮਰਾ ਖੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं कर देना जनाब। मलक साहब की हाल है जनाब से? ठीक है मुफ्ती साहब आसमान तो आए इनके बड़ी स्क्रीन पे कर दिए। नहीं ओ कोई नहीं, मलक साहब नहीं रहन दियो भाई बड़ी स्क्रीन पे। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ YouTube ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ YouTube ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮੀ ਮੋਸ਼ਗਾਫੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੌਂਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਗੇ ਵਜ਼ਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੌਂਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। हाँ साहब एक छोटी सी गल मैं भी कर ठीक है। नबी रसूलों ने जो लौंडियों का जिक्र है, उन लौंडियों के साथ क्या किया है या बता देना भाई। हाँ लौंडियों के साथ हमारे नबी रसूल ये करते रहे हैं, उन्होंने रखी हैं, क्यों रखी हैं, क्या किया है, ये आपने बताना है। कोई मुश्किल नहीं है, आप बात का बताएं, शुरू करें, मैं तो तैयार बैठा हूँ। चलो साहब एक बात करूं मैं छोटी सी। जी करें भाई। चलो साहब देखें ये मौजू जो है ना, देखें कोई लेडीज भी सुन रही होती हैं सारी, और ये ये कोई मौजू नहीं। वो जो कल जो मौजू जो इनको देखें, ये मुफ्ती मेरी सुन तो लेना, सुन तो ले। मुझे नहीं YouTube पे लाइव हो गई है, Twitter पे लाइव हो गई है, सुन तो ले, पासे लाइव चल रही है, उन्हें मुकरोना इस गल तो यही टॉपिक रखो। वो जो कल चुप कर जाओ खलीफा वक्त साहब, आपने बीच में बोलोगे मैं उतार दूंगा आपको। चलो साहब वो जो कल 2 सवाल आपने रखे थे ना, वो अच्छे थे, उन पे गुफ्तगू हो जाए तो वो बेहतर है। बताएं मुफ्ती साहब को आप। हाँ वो आप रख दें दोबारा वही जो हजरत क्या नाम है गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के बारे में जो अगली दलीलें थी वो जो बताई थी।
जी जी, जो 2 दावे आपने रखे हैं उनकी सच्चाई के, वो डिस्कशन हो जाए ना, वो अच्छी है, वो बेहतर है। हाँ ठीक है, आप लगा दें, टाइम लगाएं, हम करते हैं। नहीं नहीं, मलक साहब एक मिनट, कल वाला तरीका ठीक था कि मुझे कोई किस एतराज मौजू नहीं पे है, आप बात करना चाह रहे हैं? मैं एक तो मिनट, आपको मौजू पे कह रहा हूँ कि पूरा ओपन आपके पास है, जितो मर्जी आओ। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कोई एक मौजू जेड़ा केड़ा दस्सियो पे मौजू मैनू पता चल जाए, मैं लिख लवां जरा थोड़ा जिहा, क्योंकि मैं लिखन पढ़न वाला बंदा वां, तुहानू ये पता लिखार है, लिखन पढ़न इन्हें तो बगैर नहीं बताएंगे मैं हफीज टुरदा साहब, हुंदा। ये लिखार है हमारे मुफ्ती साहब, लिखने के बड़े नहीं शौक मैनू है। नहीं नहीं मलक साहब, तुसी केड़ा मौजू मैनू समझ नहीं आई, जरा दोबारा ये जरा दोनों में से तल्ला साहब एक चूज करके आप लिखवा दें, उस पे बात कर लें। आह, जिस पे इनकी मर्जी है, मैं कह रहा हूँ ना, जिस पे इनकी मर्जी है वो बात कर। नहीं लोंडी वाले पर कह रहे थे आप, कर ले, मैं तो मना अच्छा लोंडी नहीं पर ही करना है, ठीक मैं है, नहीं ये मना सही है, करता। ठीक हो गया भाई, सारे दोस्त अब बीच में मुफ्ती को बोले ना साहब, यार। मुफ्ती साहब, इस पे फिर बहुत लोगों की दिल आजारियां हो जाती हैं, ना करें ये नहीं टॉपिक। दिलदारी नहीं, रूहानी बात है ये, चले वो करें, मलक ठीक, साहब का ठीक। शौक भी है ना कि लोंडी के मेरा मौजू पर कोई ही शौक बात नहीं की। है, मैं तो आपके शौक पूरे करने के लिए बैठा हूँ मुफ्ती साहब। अच्छा साडे शौक भी पूरे करोगे हाँ, तुसी, आप बल्ले। क्या क्या शौक है भाई देवे, मुफ्ती हो मुसलमानों के, क्या क्या शौक है आपके? नहीं मेरा हजे तक ते शौक नहीं लोंडी दा है, लेकिन तुहाडा शौक पहले पूरा कर लीजिए, की ख्याल? नहीं, मैं तो आपके शौक अगर पूरे कोई करने के लिए हवाला बैठा। कोई हवाला चाहिए हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं लगा दूंगा हदीस में। जी 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 जी। अच्छा मलक साहब, कल वाले काम करें, सबको नीचे उतार दें, हम दोनों बैठ के बात कर। कल वाला करो, आज वाला करो, रात वाला करो। हाँ ओही ओही, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਬਿਠਾ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਾਂ, हमारे ਬਕਾਇਆ वो ਸਭ ਨੂੰ भाई ਥੱਲੇ ਲਾ है, ਦੇ। मेरे को क्या हवाला जात नहीं पता, वो जो हवाला मैं बताऊंगा वो ले आएंगे, आपको दिखा ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਰਡਰ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਬ ਸਨ। ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਵਰ ਮੈਂ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, 32 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੀ। ਐ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤੁਰਾ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸਵਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੱਜ ਫੁਲਾਓ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੋਲ। ਮੌਜੂ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਡਾ ਇਹ ਮੌਜੂ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ रूहानी ਜਿਹਾ ਮੌਜੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। मैं क्या कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, आप तो मुफ्ती आलम है, जितो ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨों के हाल ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੁਫਤਗੀਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਦਿਲ ਹੈ ਸਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ टाइम ਕਰਾਂ। रख ले इनका जी। लो जी टाइम रख लो भाई, कोई टाइम शुरू करो भाई, मेरा टाइम शुरू करो जी, 2 मिनट ला दियो भाई ला दियो मिनट लग रहे हैं, हो जाओ शुरू फिर। जी 3 मिनट, चलो जी ठीक है जी। अच्छा जी, देन लेन के मौजू के ऊपर लेना ते देना, लेनी ते देनी, इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू है और मौजू बड़ा कमाल का है, देनी और लेनी। अच्छा गुफ्तगू का जो आगाज है मैं करता हूं जनाब नुसरत जहां अकेडमी से शुरू करते हैं ये काम, और ये रबुआ टाइम्स कादियानियों की वेबसाइट है, और 1 सितंबर 2025 को एक मजमून लगता है उसके ऊपर और एक खबर नशर होती है, और ये खबर का जो असल मतन है वो ये आपको नजर आ जाएगा। और अच्छा जी मतन क्या है सुनिए जी। नुसरत जहां अकेडमी के उस्ताद पर सैकड़ों तुलबा को फांसने और उनके साथ जिनसी ज्यादती करने का इल्जाम, और 100 से जायद बच्चों के साथ उनकी लेने और देने का इल्जाम है।
اچھا یہ قادیانی مربی صاحب ہیں, مربی کا نام ہے عثمان, انہوں نے نصرت جہان بیگم اکیڈمی جس کا سابقہ نام جامعہ احمدیہ ہے, تو احمدیہ مدرسہ قادیانی مدرسے کے بچوں کو 100 بچے کی لی اور ان کو اپنا دیا. ہاں جی, ان کو اپنا دیا اور ان کی لی. تو موضوع ہے ہمارا دینا اور لینا. تو بات یہ ہے کہ یہ کام لینا اور دینا جماعت احمدیہ کا ترا امتیاز ہے, اور اس کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. ربوہ ٹائمز کے اوپر ابھی جا کے دیکھ لیں, 1 ستمبر 2025 کی یہ رپورٹ چیک کریے, اور اس کے اندر کلیم کیا گیا ہے کہ یہ عثمان مربی اپنا دیتا ہوتا تھا اور قادیانی بچوں کی لیتا تھا. 100 سے زیادہ بچے کی لی اس نے, اور ساتھ کیمرے لگاتا تھا, ویڈیو بنا کے پورنو انڈسٹری کو بیچتا تھا, کروڑوں روپیہ اس نے کمایا. اور جناب اس کے علاوہ بھی لکھا ہے کہ ہاں مربیوں کے گھرانوں کی با پردہ لجنات کی بھی اس نے لی. ہاں اوئے ہوئے 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 لٹاں پہ گئیاں, اوئے لینیاں تے دینیاں پہ گئیاں, لینیاں تے دینیاں پہ گئیاں. ہاں جی, ربوہ ٹائم چھا گیا, آ گیا تے چھا گیا, لینیاں تے دینیاں شروع ہو گئیاں جی. میرا ٹائم ختم ہون لگا ہے, ہوں ویکھو ملک صاحب دیندے نے کہ لیندے نے جی. سب سے پہلے پیارے بھائیوں جو نیچے اوپر سن رہے ہیں, یہ ہمارے مسلمان سرکاری مسلمان فرقے کے عالم ہیں. ان کی گفتگو آپ دیکھیں ماشاءاللہ, ان کی گفتگو سے, ان کے الفاظوں سے, ان کے موضوع سے آپ کو نہیں پتہ چلا کہ یہ واقعی سرکاری مسلمانوں کے مفتی اسی طرح ہو سکتے ہیں. ان کے بارے میں میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ میری امت کا ایک زمانہ, میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے علماء آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سامنے بیٹھے بدترین مخلوق ہوں. اور انہوں نے ہینگنا تے نہیں, یعنی سور اور بندر تو بن کر نہیں دکھانا, حرکتیں ایسی کرنی ہیں. آپ دیکھ لیں, جن کو شک ہے وہ پہچان لیں, یہ سامنے بیٹھے ہیں, ان کی حرکتیں آپ نے دیکھ لی. کہ میں نے کہا کہ جہاں سے مرضی یہ بات کریں, انہوں نے کیا موضوع لیا ہے. اور مزے کی بات, یہ وہ قوم ہے, قبر سے مردے نکال کے یہ لوگ زنا کر رہے ہیں. بچے تو ماشاءاللہ بڑے ان کے لیے بڑے یخنی ہیں, شوربہ ہیں. ان مولویوں کے لیے بچے اور بچیاں یخنی اور شوربہ ہیں. یہ مردے, کوئی بندہ حلف دے دے کہ یہ بات جھوٹی ہے, قبرستان سے مردے نکال کے یہ سرکاری مسلمان زنا کر رہے ہیں. لیکن سچے مسلمان ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری جو مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان تو جو مانتے ہیں, یہ سچے. وہ کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہے آپ کیا لوگ؟ آپ نے نبیوں کی بیویوں پر الزام لگائے. آپ مسلمانوں نے احمدیوں میں تو ایک بھی نہیں ہے, وہ سرکاریوں میں ایسے ہیں جنہوں نے توبہ و نعوذ باللہ استغفر اللہ نکلے, کفر نہ باشد, نبیوں کی بیویوں کو نہیں بخشا. یہ وہ مسلمان قوم ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا, یہ پہچان لو. اے مفتی صاحب بیٹھے تھے, پتہ نہیں کتنے ہزار مفتیوں نے فتوے دے دیے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا ہے اسلام کے مطابق. پھر انہوں نے 3 خلیفوں کا خون کر دیا, 3 خلیفہ شہید کر دیے, مار دیے. یہ مسلمان پتہ نہیں کون سی نسل کے ہیں, ان کے اندر کون سا دین بھر گیا ہے کہ انہوں نے نبی کے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا. توبہ نعوذ باللہ. شکر اس وقت احمدی نہیں تھے, ایسے جھوٹے اور مکار اور بے ایمان لوگ ہیں, انہوں نے کہنا تھا یہ احمدی جماعت نے کی. پھر نبیوں کی ازواج کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں مسلمان. تم کون سی نسل کے مسلمان ہو؟ تو قبرستان میں مردے نہیں تم لوگوں نے چھوڑے, بچیاں تم لوگوں نے مدرسوں میں, تمہارے علماء بتا رہے ہیں, تمہارے انجینئر صاحب بتا رہے ہیں کہ کوئی مدرسہ ایسا پاک نہیں ہے جس سے نہ مولویاں لوٹے بازی نہ کی دی. سنو جا کے, احمدی تو نہیں کہہ رہے, انجینئر صاحب. جی ٹائم میرا شروع ہو گیا ہے. 2 باتیں انہوں نے ملک صاحب نے کی ہیں.
ایک تو یہ کہ یہ مولوی آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، باندر اور سور ہیں، اور دوسری بات انہوں نے جو مرکزی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مولوی لونڈے باز ہیں اور مدرسوں کے اندر لونڈے بازی کرتی ہیں. تو ان دونوں باتوں کے اوپر میں مفصل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. ٹائم میرا 2.5 منٹ ہے میرے پاس. 2.5 منٹ کے اندر میں نے ان دو موضوعات کو چھیڑنا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی گفتگو کروں گا. جی بدترین مخلوق میں آپ کو بتاتا ہوں ملک صاحب پہ بدترین مخلوق کون ہوتی ہے. اور یہ آپ کے جناب مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ بدترین مخلوق اور باندر سور کون ہے. قادیانی اخبار ہے اور پیغام صلح ہے اور 7 اپریل 1934 کا شمارہ ہے، صفحہ نمبر 15 ہے. آپ کے مرزا جی کے خواب کے متعلق لکھا ہے، الہام کے متعلق. تب آپ نے نزول المسیح میں سے حضرت مرزا صاحب کا وہ رویا پڑھا جس میں حضور نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں اور میرے ارد گرد بہت سے درندے، بندر اور سور، باندر تے خنزیر وغیرہ ہیں، اور اس سے استدلال یہ کیا کہ یہ احمدی جماعت کے لوگ ہیں، یہ احمدی جماعت کے لوگ ہیں، یہ احمدی جماعت کے لوگ باندر سور ہیں. آپ بدترین مخلوق، آسمان سے بدترین مخلوق. یہ ہے آپ کی پہلی بات کا جواب. اور ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اب لونڈے بازی کا بھی جواب دے دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ لونڈے باز کون ہیں، لونڈے باز کون ہیں. جناب حوالہ سنیے اور لونڈے باز دیکھیے کہ کون لونڈے باز ہے. جناب یہ جناب مرکات الیقین فی حیات نور الدین ہے، صفحہ 80 اور 81 ہے. دوسری بات جو رامپور میں بڑی عجیب نظر آئی یہ تھی کہ ایک طالب علم میرے دوست تھے، وہ پڑھنے میں کچھ سست ہو گئے. میں نے ان سے وجہ دریافت کی تو کہا کہ میں ایک حسین لڑکے پر عاشق ہو گیا ہوں، مدرسے کے ایک حسین لڑکے کے اوپر عاشق ہو گیا ہوں، اس وجہ سے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، میرا دل نہیں لگتا. حکیم نور الدین صاحب نے اس لڑکے کو ساتھ لیا اور اس لڑکے کے پاس چلے گئے کہ جو بڑا حسین و جمیل تھا، اس کو کہنے لگے کہ یہ تیرے اوپر عاشق ہو گیا ہے اور یہ تیرے ساتھ گیم ڈالنا چاہتا ہے، تو گیم کیوں نہیں ڈلواتا. تو وہ لڑکے کی گیم جب سیٹ ہو گئی تو حضرت جی نے بڑا شکر ادا کیا اور کہا کہ جو شخص للہ فی اللہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت. ٹائم ٹھیک. دیکھیں یہ جو عبارت انہوں نے پڑھی ہے، باقی انہوں نے اپنی مخالفت میں الزام تراشیاں لگا دی. یہ پڑھ کے جو لفظ بلفظ پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہوا ہے. اور مفتی صاحب جھوٹے تو آپ ہو، لعنت تو ہے جھوٹوں کے اوپر، نظر بھی آ رہی ہے اور ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ گواہی دیں گے جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے نا مفتی صاحب؟ ذرا منہ رے کرو، تکاؤ بھی نا، اے پریکٹیکل تکاؤ. ماشاءاللہ جھوٹ لگائے انہوں نے، الزام تراشیاں لگائیں. عبارت کیا لکھی ہوئی ہے 7 مچے مثالیں لگا کے انہوں نے بتا دیا. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں، اللہ ان کو ہدایت دے کہ آپ کے لبیک جو عالم تھے، پتہ نہیں نام ان کا کیا ہے جی، انہوں اذان ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو خنزیروں کی اذان ہے، وابیوں کی. آپ ایک دوسرے کو خود ایک خنزیر کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ تو خود، میں تو نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں. پھر ایک بات انہوں نے کہا کہ یہ مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بتائی یہ احمدی ہیں، یہ جاہل اکبر ہے. دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنمی ہے. یہ 72 کی علماء ہے، جاہل آدمی. کوئی خدا کا خوف ہے تجھے؟ 72 جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جہنمی فرقے ہیں، تو ان جہنمیوں 72 کے علماء جو ہوں گے وہ یہ سور بندر ہوں گے نا، یہ ناجی جماعت کے ہوں گے، ایک جماعت کے ہوں گے. یہ عقل کی بات ہے تو آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی. مولوی صاحب سواڈے شاگرد نہیں بیٹھے تھے کہ تسی انہوں نے پیار بھی قدر چمیاں چٹیاں بھی کرو گے تو دین بھی سکھا دو گے، سکھ لے تھوڑے جہ رہ گی اور لے. تو میں نے آپ کو بتایا یہ 72 فرقے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
जहनवी फरमाया है, ये उनके उलमाओं को नबी ने फरमाया, 72 के इजमा के, एक के नहीं कहा। जड़ी माशाल्लाह तुम ना हदीस मानते हो ना कुरान मानते हो, मानते क्यों? अपने फिरके मानते, अपने अकीदे मानते। ओ अब बताओ लोगों के 72 फिरके जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्मी कहा है, उनके उलमा सूर और बंदर होंगे या एक जमात के उलमा सूर और बंदर होंगे? ये तो दलील है। मुफ्ती साहब की ख्याल है? 72 जेड़े जन्मी उन्हां दे उलमा ये खंजीर और सूर होंगे या एक जमात के होंगे जेड़ी नाजी है? पता लग गया? इजमा को कहा गया, इजमा है। सामने बैठा है नूरानी चेहरा साडा माशाल्लाह, सरकारियों के मुफ्ती। वो अभी आपसे क्या बात करूं, आपने टॉपिक ऐसा छेड़ा हुआ है, इल्मी नहीं है। मुझे तो बात करते हुए शर्म आ रही है, लेकिन आप डीठ अकबर हो, आपको कोई परवाह नहीं कि आप किस मौजू पर बात कर रहे हो। और ये माशाल्लाह टाइम हो गया जी, टाइम हो गया जी। आपकी आखिरी बात का पहले जवाब दूं कि इतना गलीज मौजू है, मुझे शर्म आ रही है। तो मौजू आपने शुरू किया, मैंने तो नहीं शुरू किया। कल भी आपके ऊपर ही हमने छोड़ा था, मौजू आपने शुरू किया था। आज भी मौजू आपने शुरू किया, मैंने तो नहीं किया। अब आपको शर्म आनी शुरू हो गई। नहीं, वैसे शर्म आपको करनी नहीं चाहिए। ये देखो आपकी किताबों के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है ना, इसका जवाब देना चाहिए आपको। और शर्म तो नहीं करनी चाहिए। आपको शर्म आ रही है। वो जो लोग लेते और देते रहे हैं उनको शर्म नहीं आई, तो आपको शर्म आ रही है। कमाल हो गया। बड़े तुसी बाशरम हो, बड़े बाशरम हो मलक साहब। बल्ले बल्ले। ते जेड़े लेंदे देंदे रहे जे उन्हां नूं ते नहीं आई, ते तुहानूं हुंदी है पई। कुछ अकल ते नो लवो। मलक साहब कह रहे हैं कि लफ्ज ब लफ्ज पढ़ के सुनाए। जी, लफ्ज ब लफ्ज पढ़ के सुनाते हैं। सीरतुल मेहदी है, सफा 147 है, हिस्सा अव्वल है, कादियानियों की हदीस नंबर 153 है। बयान किया मुझसे चौधरी हाकम अली साहब ने कि एक दफा हजरत मसीह मऊद के जमाना में हजरत मौलवी साहब यानी हकीम नूरुद्दीन साहब खलीफा अव्वल के बाज शागिर्दों के मुतल्लक बदकारी का शुबा हुआ कि वो बाज जो शागिर्द हैं वो आपस में लेते और देते हैं। ये कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है वो हवाला? मेरा टाइम नहीं नहीं झूठ बोल रहे हो ना। टाइम दोबारा शुरू करें, टाइम दोबारा शुरू करें। नहीं आप ना 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 भाई, मैंने हवाला भी दिया है। टाइम मेरा दोबारा खाने लिखा हुआ है। हैप्पी साहब इंसाफ करिए, हैप्पी साहब इंसाफ करिएगा जरा। टाइम 5 मिनट आपका होगा। अपनी वारिश पूछ लियो ना मलक बोलूं। मैं करना तो मुफ्ती साहब आप उनकी बात का जवाब दे दें, 3 मिनट फिर आपके स्टार्ट कर देता हूँ। नहीं 5 मिनट दे, लेते हो देते दिखा दे अपने उसमें क्या हवाले में। मेरा टाइम दोबारा शुरू करें। मैं हैप्पी साहब ऐसे नहीं 5 मिनट आपको मैं कह रहा हूँ, 5 मिनट लगाओ। हैप्पी साहब इनको कहीं वो हवाला दिखाएं जिसमें लेते और देते हैं। खामोशी से जरा मेरा टाइम शुरू करें। हाँ, पूछा 5 मिनट नहीं, वही टाइम चाहिए जितना है। हवाला सबसे पहले मैंने बोलना है, देख ले। कहते हवाला बताए सीरतुल मेहदी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सीरतुल मेहदी है, जाके देखिए आप। किताब आपकी है, मेरी तो नहीं है, जाके देखे। सीरतुल मेहदी यह हिस्सा वाला सफा 147 है। कादियानियों की हदीसों की ये किताब है और कादियानी हदीस नंबर 153 बयान किया मुझसे चौधरी हाकम अली साहब ने कि एक दफा हजरत मसीह मऊद के जमाना में हजरत मौलवी साहब खलीफा अव्वल के बाद शागिर्दों के मुतल्लक बदकारी का शुआ। बदकारी, गेम पाना, लेना ते देना, बच्चेबाजी है। बदकारी यार ही ना रोटी खाना इन्होंने बदकारी नहीं कहते हैं। बदकारी ना ही पप्पियां ते जफ्फियां नूं कहंदे जे। बदकारी गेम पान नूं कहंदे ने, ज़ना नूं कहंदे ने बच्चियां दे नाल। बदकारी, फुहाशी, उरियानी, बच्चेबाजी, बच्चे पाड़ना, बदकारी इहनूं कहंदे जे। बदकारी बच्चे पाड़ना जेड़ा जे हुण तुसां बोलिया सी कि तुहाडे मदरसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੌਲਵੀਓ। दसो बच्चे केड़ा पाड़दा रहे है? अच्छा, बात ये है कि खलीफा जी के शागिर्द कौन से थे वो बाज। मैं चैलेंज करता हूं, कादियानी किताबों के अंदर से हकीम नूरुद्दीन साहब के सिर्फ 2 शागिर्दों के मुतल्लक मिलता है
कि वो शिगिर्द थे। 2 शिगिर्द कौन से? मिर्जा कादियानी साहब ने हाथ पकड़ के बशीरुद्दीन महमूद साहब अपने बड़े बेटे को हकीम नूरुद्दीन साहब की शिगिर्दी में दिया कि आप के ये शिगिर्द हैं। फिर अपने छोटे बेटे को बशीर अहमद एमए को उंगली पकड़ के हकीम नूरुद्दीन साहब के हाथों में दिया कि ये आपके शिगिर्द हैं। ये 2 शिगिर्द हैं। तो अब ये इन 2 शिगिर्दों ने बदकारी की। इन 2 शिगिर्दों ने बड़े बशीर साहब ने छोटे बशीर साहब के साथ, छोटे बशीर साहब ने बड़े बशीर साहब के साथ बदकारी की और इनके ऊपर बदकारी का शुबा हो गया। तो अब क्या हुआ जी? और ये खबर हजरत साहब तक जा पहुंची। हजरत साहब तक जा पहुंची कि छोटे बशीर ने बड़े बशीर की ली है और छोटे बशीर ने बड़े बशीर को दी है। लेनी ते देनी है। मौजू आज हमारा लेनी और देनी है। लेनी और देनी, लेनी और देनी। हजरत जी तक जा पहुंची। हजूर ने हुक्म दिया कि वो तालिब इल्म फौरन कादियान से चले जावे, इनको छोड़ दो, इनको निकाल दो। जल्दी जल्दी, मेरा टाइम खत्म हुआ। आईपी साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये मौजू मैंने रखा था या इन्होंने रखा था? टाइम तो मेरा है। आईपी साहब आप हैं? जी जी तलत साहब, ये मौजू 1 मिनट बोल, टाइम फिर रखे जी। दोबारा बीच में बोल के दोबारा करें। टाइम दोबारा मैं कोई हवाला लगा देता हूँ, पढ़ 1 मिनट। अरे भाई 1 मिनट। अभी सबसे पहले ये बताएं, जो ऊपर 2-3 भाई बैठे हैं, इनके एक बंदे इसको छोड़ के ये बताएं कि ये मौजू मेरी चॉइस थी या इनकी थी जी? बताएं। जी जी, पहले उन्होंने मुफ्ती साहब की मिलने मुफ्ती साहब का फेवरेट टॉपिक है अल्लाह की तरफ, अल्लाह की झूठों पर खुदा की लानत होती है। जोड़े नजर आ रही है भी, नजर भी आ रही है माशाल्लाह। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा बदकारी। अभी कोई दुनिया का आलम फलसफी ये बता दे कि बदकारी का मतलब होता है जना। जो बुरा काम होता है, कोई झगड़ा हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो गए, किसी का बात ना मानना, बुरी बात जो भी है वो बदकारी में आती है। क्या ये बात ठीक है या गलत है? हेलो मेरे भाइयों, मैंने जो आपसे सवाल के ऊपर बैठा हूँ कि बदकारी का मतलब ये होता है, जना ही होता है, और बदकारी और बुरे काम नहीं होते? नहीं तलत साहब, हर बद काम जो है वो बदकारी है। तो ए मौलवी साहब नु दसो, जिन्होंने शर्म नहीं पियादी कि बदकारी लेनी और देनी, चुम्मी और चट्टी। और ये मौलवी नहीं है सरकारी के चुम्मी चट्टी से बात शुरू होगी, वहां पे खत्म हो जाएगी। लौंडे बादियां कर के सुनने बेड़ा गर्क कर देता है मुंडियां दा। ये आलमा ने साड़ी ते खोली देखी थी, जिन्होंने तुसी ले के आलम बनाया, उन्होंने साड़ी आके खोली दिए थे। तो कोई शर्म करो मौलवी साहब। जो बात अपनी तरफ से अब पुठे ले लेते हो, उनके अल्फाजों की मीनिंग जो निकलते हैं गलत क्यों लेते हो? आपके जहन में ही गलत भरा हुआ है। बदकारी का मतलब है चुम्मी चट्टी, लेनी ते देनी। ये मुफ्ती है जी, हमारे मुसलमानों के मुफ्ती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सरकारी मुसलमानों के मुफ्ती हैं। मुबारक हो जी आप लोगों को। बड़े पाए के मुफ्ती आप लोगों ने बनाए हुए भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बात इन्होंने अक्ल की नहीं की, बातों के मतलब उल्टे निकाल कर अपनी तरफ ले जाकर ये समझते हैं ऐसी ठीक होगी। खुदा का खौफ करो मुफ्ती साहब, मरना भी है। मैं तो कहना खुदा दी कसम, मुझे जिसने आपको मुफ्ती बनाया, पहले तो मैं कह रहा हूँ लिटा के ना इतने लितर मैं मारा जितने मैं मार सकूं। थोड़ी बारी बात भी चाहिए साहब। आखिरी आपको बनाया साहब, आखिरी आपके 30 सेकंड मुझे दें। मैं वो फिर कह रहा हूँ कि हमारी कोई लेडीज भी सुन रही होती हैं, तो कोई अच्छा इनसे बोले, ये मुझे कह रहे हैं आप कोई अच्छा टॉपिक रख लें, उस पर बात कर लें। मेहरबानी आप लोगों की। वालेकुम सलाम। कल शामी जो आख्या तुसा मलक साहब भी मैं हार गया ते मैं उत्थे मुनाजरा खत्म कर छड़िया, तो हुण फिर क्यों इस मौजू ते मुनाजरा शुरू कर दिता ने? साहब मैंने अपनी ब्रांड सुने मैंने अपनी ब्रांड लगाई है और मुफ्ती साहब आ गए हैं और ये सारे भाई। मुफ्ती साहब ने कहा मैं बात करना चाहता हूँ, मलक साहब मुझसे बात करना, कर लो।
टॉपिक, मैंने कहा जो आपकी मर्जी है। इन्होंने कहा कल वाला टॉपिक लौंडियों वाला। और आमिर साहब आपने भी मरना कोई नहीं है, जिसकी अगर कोई गलती है तो उसको बोलो, मुझे क्यों कह रहे हो? नहीं मलक साहब पूरी बात बताए ना, मेरी ब्राड पे आए हैं, मैं क्या अमर भाई मसरूफ हैं तो मैं मुफ्ती साहब को बुला लूं? आपने बोला बुला लो, सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मैंने 5 दफा अमर भाई को फोन किया, अमर भाई मसरूफ। एक बेटा सरकारिया चुप कर रहे थे, ना ईमान ना जुबान ना कलाम। मुझे इन्होंने ब्राड शेयर की, सुन ले, मुझे इन्होंने ब्राड शेयर की, मैं गया हूँ। इनका मैं आमिर नजीर को बुला लूं? मैं क्या बुला लो, फिर आपको फोन करते हैं। इनका नाम भी इनका नहीं लिया, अब उनकी रिकॉर्डिंग सुन लो। अगर मुबश्शिर साहब का मैंने नाम भी लिया हो तो जो चोर की सजा मिलती, लेकिन ये झूठ दजल और बेईमान लोग हैं। खुदाए जुल जलाल की कसम, इन्होंने आपका नाम लिया है, आमिर को बुला लो, बुला मेरे को बुला लो। अगर फिर वहां पर नहीं आया आप, तो यहाँ पर मुझे न्यू ने कहा यार अपनी ब्रांड लगा लो, मैंने अपनी ब्रांड लगाई। ब्रांड लगाते सार अभी 1 मिनट नहीं गुजरा, मुफ्ती साहब आ गए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं क्या बिस्मिल्लाह, ये कौन से, मैं क्या जो आपकी मर्जी है। इन्होंने कहा मैं लौंडी के टॉपिक पे, सब ने मना भी किया, ये ऊपर यानी शायद बैठे, उन्होंने मना भी किया, मुफ्ती साहब औरतें भी होती हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, कोई और मौजूद नहीं, कहा नहीं यही मौजूद है। अब मुझे कह रहे हैं कि मौजू तू चॉइस की था यार। मुफ्ती मलक साहब मैंने भी बोलना है, आमिर भाई मेरी भी सुननी है आपने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं सुनूंगा। मलक साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ खत्म होगी जी, मुफ्ती साहब ने बोला। अच्छा बात ये है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग एक जगह पे नहीं 5 जगह पे रिकॉर्डिंग हो रही है, 5 जगह पे, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, 5 जगह के ऊपर रिकॉर्डिंग लाइव चल रही है। रिकॉर्ड के ऊपर ये बात मौजूद है कि इन्होंने मलक साहब ने, ये देखे मैंने लिखा हुआ है, हर चीज लिखी हुई है, कल भी डिबेट हुई थी, मैंने हर चीज लिखी थी। इन्होंने ये मौजू खुद दिया है, लेने और देने का। मैंने बार बार इनसे रिपीट किया कि क्या लेने और देने के मौजू पर ही बात करनी, इन्होंने कहा आयदत करनी है। तो ये बात वहां से शुरू हुई है, लेने और देने के ऊपर, कि ये मौलवी जो है ना बच्चेबाजी करते हैं, एक दूसरे की लेते और देते हैं, वहां से बात शुरू हुई है। और ये हैप्पी भाई भी अभी झूठ बोल रहे हैं, और दूसरे दोस्त भी झूठ बोल रहे हैं, और मलक साहब भी झूठ बोल रहे हैं। तो ये मौजू इन्होंने खुद दी है, और इनके मौजू पर मैंने बात शुरू की है। कोई एक बंदा तो यार सच बोल दे, कोई के सारे ही मतलब मलक साहब की ही हाँ में हाँ ला रहे हैं, ऐसे ना करें। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्ड पे मौजूद है जी आमिर भाई। ठीक है मलक साहब, बात यह है कि जो मौजू कल छिड़ा और उस पर इतनी सैर हासिल गुफ्तगू रोशनी बल्कि डाली गई दूर के एक मुल्क से लेकर दूसरे मुल्क तक सारी राह रोशन हो गई, तो उसके बाद आप दोबारा इस मौजू पर आपका ये दावा है कि मुफ्ती साहब ने आपको इनवाइट किया, जबकि मुफ्ती साहब कहते हैं कि मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप खुद इस मौजू पर बात करना चाहते थे। तो यहाँ तक तो वो जो हैप्पी साहब और न्यूज़ साहब कह रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है बात कि भाई नीचे औरतें सुन रही हैं, बच्चे सुन रहे हैं, तो हमें कोई ऐसी बात करनी चाहिए जो उन लोगों के दिलों पर गिरा ना गुजरे, और ये ना कहें कि भाई ये यहाँ पर कंजरों वाली गुफ्तगू हो रही है। कोई सुलझा हुआ मौजू, कोई दावाजात के बारे में, अकीदाजात के बारे में, ना कि इस तरह की जो मुआशरती बुराइयां तो हर तरफ ही हैं। एक सेकंड कॉल आ रही मेरी माता। मलक साहब देखिए तो इस मौजू को एक मिनट जरा मुझे मलक साहब से बात कर ले। एक मिनट मुफ्ती साहब हमारे मेहमान हैं, उनको बात करने दें प्लीज, फिर आप कीजिएगा। हैप्पी साहब बोलो। देखिए मुफ्ती साहब, मैंने स्टार्टिंग जब आप आए हैं ना, हम पहले उधर दूसरी रोड पे बात कर रहे थे, आप उधर भी थे, वहाँ से यहाँ पे आए हैं, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को कह दिया कि जो तलत साहब ने कल जो 2 दावे रखे थे मिर्ज़ा साहब के, उस पर बात कर लें, ठीक है। वहाँ से आपने स्टार्ट किया कि लोंडी स्टार्ट कर लें, ठीक है तलत साहब, तो फिर हर बात के आपके साथ साथ चल रहे हैं कि भाई आप जिस पे भी बात करना चाह रहे हो चलो। आपने कहा लेने देने पे कर लेते, उन्होंने कहा ठीक है इस पे कर लो। नहीं लेने देने की बात इन्होंने की, नहीं ऐसे ना करें, डंडी मार के आपने की थी, आपने आप डंडी मार रहे हैं, रिकॉर्डिंग मौजूद है। लेने देने की बात तलत साहब ने की थी, मैंने उसको पकड़ा है, कैच की है,
मैंने अच्छा, पकड़ लिया, चले- मैंने कहा चलो चलो। फिर इस लेने देने पे कर लेती। हाँ, चले ठीक है, वो फिर बात इंसाफ की बात करें, झूठ है। ठीक है ठीक है, चले, हो सकता है कि हम मुझसे गलती होगी हो हो। नहीं सकता, गलत बात कर रहे हैं। चले, रिकॉर्डिंग मैं मौजूद है। कहता हूं, तस्लीम अगर ये बात ना निकले, ओहो। मैं अपनी शिकस्त कबूल करूंगा। जय ठीक है रिकॉर्डिंग मुफ्ती मौजूद साहब, है यार। मुफ्ती साहब ठीक है, अब भी मैं कह रहा हूँ आप लोगों से नहीं, कि सारा जो- मलबा मेरे ऊपर तो ना डाले क्या। अच्छा ठीक है मुफ्ती साहब, झूठ ठीक है, झूठ अरे मैं चीज़ है। कह रहा हूँ ठीक है, अभी भी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। आप 1 मिनट मुझे भी दे दें। कल जी, मुझे- तलत साहब, मुझे अगर- complete तो कर देते ना। अगर- 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। अगर मैंने ये कहा हो कि टॉपिक लौंडियों का रखें, पहले मैंने किया है कि लौंडियां रख रखें। जो चोर की साहब मैं हार गया और लौंडी तो आइंदा मौजू ही नहीं है, सुन लेने ले, देना मौजू है। रौला नहीं- लेने देने पे बात हो रही है। सुबह लौंडी वाली तो कल खामोश गुफ्तगू हो गई है, बड़ी तवील गुफ्तगू हुई। खामोश है, खामोश। बात यह है कि इन्होंने कहा कि लौंडी पर ही बात करनी। मैंने तो उन्हें मना किया, आपने भी मना किया, मैंने भी मना किया, अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर औरत से बच्चे बैठे, ने कहा नहीं लौंडी का मौजू ठीक है, तो उसी पर बात, कल बात पूरी नहीं हुई वगैरह वगैरह। फिर जब बात चली, इन्होंने आके बात की कि लेने देने का इन्होंने स्टार्ट किया। पहले इन्होंने बताया कि आपके फलाने जो थे, इन्होंने इबारत पढ़ी और कहा कि वो लेते देते थे, यूं करते थे। मैंने कहा आपने लेने देने पर बात करनी है। फिर मैंने भी कहा लेकिन पहले आपने ये चीज़ उठाई। अगर मैंने किसी बात में पहले की है तो मैं हार गया जी, मैं आगे जिंदगी भर आपसे हारा हूँ। और मलक साहब छोड़े, साहब का ये इसी चीज के अंदर वक्त गुजर जाना है। किस मौजू पे बात करनी करें, मौजू दे, छोड़े जो हुआ छोड़े, नए मौजू पे बात शुरू करते हैं। आप बात किस मौजू छोड़े और छोड़िए, ले अभी छोड़ने भी नहीं दे रहे। ये देख ले, इसको भी रिकॉर्ड करें। सब देख रहे वो, ये इनका मनपसंद मौजू है, अब छोड़ने भी नहीं दे रहे। अब लेने देने पर ये कहते हैं इसी पर बात करें। सही ना सर। तलत साहब मेरी बात सुने, तलत साहब, नहीं करो, अभी करो, लेकिन कल जो- नहीं करो। तलत साहब कल जो आपने जो 2 दावे रखे थे ना, उनमें से एक पे बात कर ले, मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं। बात करो जी, बात करो, नहीं बात करो। नहीं तल्ला साहब ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। हैप्पी साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੌजू ਉਹਨਾਂ ਨੇ डिसाइड करना है। मलक साहब आप किस मौजू पे बात करना चाहते हैं? मलक साहब आप बताइए। मैं बताता हूँ। मैं मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की सदाकत पर बात करना चाहता हूँ। बस ये देखिए ना, ये बेहतरीन मौजू है। आमिर भाई सुन लिया आपने, मिर्जा साहब की सदाकत पे मौजू है। मलक साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि बात जिस तरह पहले कर रहे थे, कल कर रहे थे, ऐसे ही करें। ये साथ ये ऐसा ना करें कि भाई वैसे नहीं करनी तो कह दें, बात नहीं करनी छोड़ दें, खाम खा बात करने की क्या जरूरत, जबरदस्ती बात बस ठीक हो गया ना, मौजू मिल गया है। मिर्जा साहब की सदाकत पे बात हो, ठीक है जी। हाँ, लेकिन मिर्जा साहब को मिर्जा साहब ये यार बताएं तुम कि मिर्जा दोनों साहब समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेल रहे थी, बात टूट जाने। करें मलक साहब ऐसा कर लेते हैं, और सबर कोई करें, बात नहीं। साहब, हैप्पी साहब आप ना मलक साहब का टाइम शुरू करें, इब्तदाई टाइम मलक साहब को दे दें। और मलक साहब एक काम और करना है, दुरानियां 1 घंटा, 1 मिनट सुन तो ले, साडी भी तो सुन लिया करो। दुरानियां 1 घंटा कर लेते, 1 घंटा गुफ्तगू करती है दुरानी। आपकी मर्जी है, मुझे कोई इतराज नहीं, ठीक घंटा करो, हो। हैप्पी साहब मलक साहब का टाइम शुरू करिए। मिर्जा साहब की सदाकत के ऊपर इनको बोलने दें। मकानियां नहीं, अभी टाइम ना शुरू करो, बात सुन लो। मिर्जा साहब की वो सदाकत जो नबियों की सदाकत होती भाई है। इनका टाइम शुरू करें, हैप्पी साहब टाइम शुरू करें। ये भी टाइम के अंदर आए, मैं टाइम के अंदर आप आए लोगों के साथ रोज खेलता हूँ, आप जैसे भाई, टाइम के अंदर बात करें ना। टाइम अभी जो आपने बात की है अपने टाइम में की है, अपने टाइम में की है। ओ भाई टाइम के अंदर ही कर लेना दावा, भी टाइम के अंदर कर लेना हैप्पी साहब। नो 1 मिनट पहले ले ले, 1 मिनट सुन ले। जो नबी रसूलों की सच्चाई की दलील होती है, मैं उस पर बात करूंगा। जो आप मिर्जा साहब कुछ सवाल उठाओगे ईमानी और इमली मामलात में, उसका मैं जवाब दूंगा, मैं जिम्मेदार हूँ। ज़ाती मामलात उनके हैं, मैं किसी नबी रसूल को ज़ाती मामलात में ऑन ही नहीं करता हूँ, वो जाने या मानने वाले जाने, मैं नहीं चाहता। और मिर्जा साहब की जो सदाकत, दूसरे नबियों की सदाकत जो मैं बयान करूंगा उसके साथ मिला के बयान करूँ। जी अब बात करें। हैप्पी साहब इनका टाइम शुरू करें।
टाइम शुरू कर भी दें, क्या मसला हो गया है? चले जी मलिक साहब, टाइम शुरू हो गया, 2 मिनट। बात यह है, नबी रसूलों की सदाकत जो लोग देखते हैं वो उनके पैगाम से अंदाजा होता है, और एक नबी रसूल के दावा करने से पहले उसकी जिंदगी को देखा जाता है। लोग इर्द गिर्द के लोग उसे क्या कहते हैं, फिर उसके पास जो अल्लाह का पैगाम होता है उस पैगाम में सच्चाई है या नहीं है, इससे नबी की सदाकत मानी जाती है। नबी के पास कोई कार्ड नहीं होता, कोई अल्लाह से मोहर याफ्ता नहीं होता, वो अल्लाह से खबर पाकर वो खबर देता है, उस खबर के अंदर उसकी सच्चाई की दलील होती है। और मिर्जा साहब की यही दलीलें हम पेश कर रहे हैं, कल भी मैंने पेश की थी, कल इन दोनों खबरों को आपने टच भी नहीं किया। मिर्जा साहब ने आम फहम मुसलमानों के अकीदे के बरअक्स फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने मुझे खबर दी है और बताया कि वो अल्लाह के सच्चे नबी रसूल फौत हो गए, आसमान पे कोई जिंदा नहीं है। इस दलील को रद्द करके दिखा दो, हम मिर्जा साहब को तौबा नौज़ झूठा मान लेंगे। फिर उन्होंने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, वो एक नबी रसूल थे और शरीयत के एतबार से वो आखिरी नबी हैं और रहमतुल लिल आलमीन है और खातमुन नबीन है। और खातिम का मतलब उन्होंने बता दिया कि सारे नबियों के फैज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद कर दिए। अब कोई भी फैज़ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कुरान शरीयत से जारी होगा, जो कुरान का पैरोकार होगा, वो अल्लाह ताला ने जो शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल की उससे जारी होगा। उसके अलावा कई मसीह, यहूद, हिंदू, सिख, उसमें से कोई नबी रसूल नहीं आएगा। ये उन्होंने 2 दलीलें की, उन 2 दलीलों से ज़बानों कलामी नहीं, दलील से रद्द करके दिखाओ। जी ठीक हो गया। अच्छा, मुकदमा पेश कर दिया है मलिक साहब ने और मौजू है मिर्जा साहब की सदाकत। और यहाँ पर जो मरकजी बात की है मलिक साहब ने वो ये की है कि नबी का जो पैगाम होता है वो इस सदाकत की दलील होता है, नबी का जो कलाम होता है वो इस सदाकत की दलील होता है। ये बात इन्होंने इस टर्न के अंदर की है और इसको याद रखिएगा। उसूल हमारा वो ही है कि हम हर चीज को नोट करवाते हैं और याद करवाते हैं और लिख लेते हैं और फिर उसके ऊपर ही हम कलाम करते हैं। कल भी डिबेट हुई थी तो यही हमारा तरीकाकार था। और ये बात नोट कर लीजिए, इसको लॉक कर लें, इधर ही लॉक कर लें कि नबी का जो कलाम होता है वो उसकी सदाकत की दलील होता है। अब हमने देखना है कि मिर्जा साहब का जो कलाम है वो उनकी सदाकत की दलील है या नहीं है। ठीक है, वो कलाम हमने देखना है कि आया मिर्जा साहब का जो कलाम है वो सदाकत की दलील है। अच्छा जी, जब हम देखते हैं मिर्जा साहब का कलाम तो हमें मिलता है कि दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुटियों से बढ़ गई हैं। ये कलाम है मिर्जा साहब का। ठीक है, ये कलाम है मिर्जा साहब का कि हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और ये हलाल ज़्यादा नहीं। ये कलाम है मिर्जा साहब का और ये सदाकत की दलील आप बना चुके हैं। और मौजू है हमारा मिर्जा साहब की सदाकत। और आप बता चुके हैं कि जो नबी का कलाम होता है वो उसकी सदाकत की दलील होता है। ठीक हो गया, इसको भूलिएगा नहीं, इसको लॉक कर ले। ठीक है, बात करें, मेरा टाइम खत्म। देखें, जो 2 दलीलें मैंने दी इन्होंने छुई नहीं। मैंने इन्हें पहले बताया है कि नबी रसूल को मिर्जा साहब ने कोई आम बात जो की है उसका मैं जिम्मेदार ही नहीं हूँ। मैंने इल्हाम और वही की बात की है और दीनी मामलात में उन्होंने हुज्जत कायम की है। इनके बड़े छोटे इन्हें 4 मुरब्बियां और ले आओ, इन्होंने मुफ्तियां और ले आओ, 4 मुफ्ती और लेकर। 2 दलीलें जो मैंने दी हैं कुरान से साबित करें कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। अल्लाह से इल्हाम और वही पाके उन्होंने बताया फौत हो गया। अब जिंदा करो तो मिर्जा साहब झूठी हो जाएंगे, तौबा नौज़। कुरान से साबित करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तावीलात कर कर कोई दीन ईमान अकीदे नहीं बनते हैं। आप जो मानना चाहो मानते रहो,
لیکن جو عقیدے بنتے ہیں صراحتاً کوئی آیت ہے وہ آپ نے بتانی ہے، تعویل کرتے رہیں جو مرضی کرتے رہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ دو چیزوں پر یہ جواب دے دیں، قرآن سے ثابت کر دیں۔ آپ اہل علم بیٹھے ہوئے اوپر نیچے، میں مرزا صاحب کو ابھی چھوڑ دوں گا۔ یہ دو دلیلوں کی ہٹ کر عام باتوں پر انہوں نے کوئی بات کی ہے، اس کی وہ خود ذمہ دار ہے۔ نہ میں کہہ سکتا ہوں وہ ایمان کے خلاف ہے، نہ کہتا ہوں ایمان کی ہے، اس کی اپنی بات ہے۔ لیکن جو دعویٰ جات ہے، دعوے نو ہاتھ لاؤ، مجھ تلے منہ مارو، پیارے بھائی کٹے تلے منہ نہیں مارنا۔ میں نے آپ کو پہلے دو دعوے رکھے ہیں، ان کو آپ نے ٹچ کیا ہے۔ 2 دن سے کل بھی میں یہ دعوے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے سامنے کوئی 9-10 بار رکھے، چھوا بھی نہیں ہے، پھر رکھے، انہوں نے ہاتھ نہیں لایا۔ میرا اعلان سننے یہ 2 دعووں میں مرزا صاحب کو قرآن سے غلط کر دو، اسی جگہ احمدیت چھوڑ کر اٹھوں گا۔ ان 2 دعوے تے آؤ۔ جی اچھا، یہاں پر بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے، اس ٹرن کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی بات کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، مرزا صاحب کی بات کا میں ذمہ۔ اب دیکھیے، اس سے پہلی ٹرن کے اندر یہ خود انہوں نے معیار بنایا تھا کہ نبی کا جو کلام ہوتا ہے وہ دلیل ہوتا ہے۔ جب اس کے اوپر ہم نے ان کو پکڑا، مواقبہ کیا، تو اگلی ٹرن کے اندر مکر ہی گئے ہیں کہ مرزا صاحب کے کلام کا میں ذمہ داری نہیں ہوں۔ 2 باتیں ہیں بالکل متضاد، بالکل متضاد، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی جھرا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تو ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن جو ذمہ دار نہیں ہے نا مرزا صاحب کی باتوں کا، مرزا صاحب کی کتابوں کا، ان کے بارے مرزا جی کیا کہتے ہیں سننے ذرا۔ روحانی خزائن جلد 5 ہے، صفحہ 547 اور 48 کے اوپر مرزا صاحب کہتے ہیں تل کا کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودت وینتفع من معارفها ویقلبنی ویصدق دعوت اللہ ذریۃ البغایا۔ کہتے ہیں میری کتابوں کو تمام مسلمان بڑی محبت اور مودت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان سے نفع اٹھاتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے معارف کو سے نفع اٹھاتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ اور جو قبول نہیں کرتا، جو نفع نہیں اٹھاتا، جو انکار کرتا ہے کہ میں ذمہ داری نہیں ہوں، میں ذمہ دار نہیں ہوں مرزا صاحب کی کتابوں کا، مرزا صاحب کے کلام کا، تو مرزا صاحب کہتے ہیں وہ رنڈی کا بچہ ہے، وہ گشتی دا پتر جے، وہ ذریۃ البغایا جے، اور رکاسا دا پتر جے، اور رکاسا دا کنجری دا بچہ جے، وہ کنجری دا پتر جے جڑا نہیں جے مندا، جڑا کہندا ہے کہ میں ذمہ داری کوئی نہیں، میں ذمہ داری کوئی نہیں۔ ملک صاحب نوٹ کریو ذرا، اس کا جواب چاہیے مجھے۔ ہاں بلے بلے ملک صاحب، ٹائم ختم ہو گیا۔ اچھا بھائیو، ان کا پورا لب لباب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اس لیے کافر ہے۔ ادھے ہاتھ نہیں لاندا پیا مولوی، او مفتی کوئی شرم کر، انہوں ہاتھ لا۔ 6ویں دفعہ میں کل 6 دفعہ 7 دفعہ 6-7 دفعہ ہون تین بول بول کے بولا، ادھر نہیں آتا۔ میں مرزا صاحب کی کسی بات کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا جو اعلام اور وہی کر کیے اس پر میں بات کروں گا۔ آؤ ادھر کیوں نہیں آتے؟ وہ میں کہہ رہا ہوں یار، ان کو شرم ہی نہیں ہے، سارا دن براڈوں پر دنیا میں چیخ رہے ہیں آخری نبی ہیں، نہیں مانتے کافر ہو گئے، نہیں مانتے کافر ہو گئے۔ او میں ادھر کھڑا ہوں میدان کے اندر، اگے آ مفتی، اگے آ، لمبیاں داڑیاں، یہ مفتیاں، میں میرے تیرے مفتیاں کٹ، میں کہنا 3-4 ہو نو بلا، اے میرے دوہاں سوالاں دے جواب دے، قرآن چو ثابت کر کہ مرزا صاحب نے توبہ نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اسی وجہ کہ تم آپ جماعت احمدیہ کو کافر کہتے ہو، وہ تم اس کو ہاتھ کیوں نہیں لگا رہے؟ کل آپ کے سامنے 7-8 مرتبہ نے چیلنج کیا، چپ سکمن بکمن، اتنے نہیں جانا، اتنے میں پیڑ ہو دی ہے۔ آج پھر مفتی صاحب نے کوئی درد ہو رہی ہے اتنے۔ مفتی صاحب ان 2 کو جو میں نے آپ کے ساتھ دعوے رکھے، ان دعووں کو چھیڑو، ان پر بات کرو، آگے پیچھے نہ جاؤ۔ یہ دعوے درد کرتے، ایک دعوے سے آپ کہتے ہو کہ احمدی کافر ہو گئے ہیں،
نبی مان لیا, کیوں نہیں گال کرتے؟ لوگوں کو بتاؤ ہاں بھائی یہ قرآن کی آیت ہے, یہاں سے مرزا صاحب نے توبہ نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے, عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, آسمان پر ہے, بتاؤ قرآن سے حدیث سے بتاؤ. میں اتنے دوڑتے نہیں ہوتے, میں اتنے موت بہتی ہے, ہم کو موت بہ جاتی ہے. اچھا جی ٹائم ختم ہو گیا ہے. اچھا جی ملک صاحب اینو کہندے جے تن کے منوانا, تن کے منوانا تیری ایسی دی تیسی, انج تون دے اتے نا گوڈا رکھ کے منوانا. من اینو مندا کیوں نہیں ہوتا, اینو کہندے جے. پہلے تو یہ کام کیا تھا مرزا جی نے کہ اپنی کتابوں کو, اپنے الہامات کو, اپنی وحیوں کو, اپنے کلام کو منوانے کا انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ انہوں نے گالاں کڈو, انہوں نے کہو گشتی دیو پترو, رنڈی دیو پترو, تسی میریاں کتاباں نو مندے کیوں نہیں, میرے کلام نو مندے کیوں نہیں. وہی کام آپ نے کیا ہے. پہلے تو آپ نے انکار ہی کر دیا, میں ذمہ داری نہیں ہوں مرزا صاحب کے کلام کا, مرزا جی کی کتابوں کا میں ذمہ داری نہیں ہوں. جب آپ کو ہم نے چہرہ دکھایا کہ نہ ماننے والے کو مرزا جی نے گالیاں نکال لیاں, کہہ رہے رنڈی دا پتر جے, تے ملک تلک صاحب نو سوچ گئی ہے کہ کتے میں رنڈی دا پتر ہی نہ بن جاواں. کہتے نہیں میں نے کب انکار کیا ہے, میں نے تو انکار کیا ہی کوئی نہیں. اینو کہندے جے. ہاں ہن گئے ہو تسی پھس, ہن تسی انکار تے نہیں نہ کردے, اے ہن مکریا جے نا, اینو بھی لاک کر دیو, ایتھے لاک کر دیو کہ سارے بات سن لیں جی. یہ انکار نہیں کرتے کہ مرزا صاحب کا جو کلام ہے وہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے, اور جو انہوں نے سب سے پہلی بات کی تھی کہ جو نبی کا کلام ہوتا ہے وہ اس کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا اب اگلا ایک مسئلہ یہ ہو گیا, یہ مسئلہ حل ہو گیا, اس کو سائڈ پہ کر دیں, اب یہ حل ہو گیا, اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں, نتیجے کے طور پہ بعد میں ہم نکالیں. جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے بات کریں, حدیث سے بات کریں, تو قرآن سے بات کرنے کا مرزا صاحب نے نہیں کہا. روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 62 کے اوپر کہتے ہیں لیکن اگر کوئی بھی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب مصوفہ سے ہمارے دعوے کو ثابت کرے ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں میری کتابوں سے مجھے سچا یا جھوٹا ثابت کرو. ٹائم ہو گیا جی, ٹائم ہو گیا. اے پیادے نے جی سواڈا مفتی نو چک کے لے جاؤ, جتھے بٹھانا نے بٹھا دو. مفتی صاحب نے دیکھ کر دیا تھا, مفتی صاحب نے بوتل دیا تھا, مفتی صاحب نے دوں کر دیا تھا. اے دوں دہاں نے کہاں ہے سامنے باہر نکلو تھوڑی ہے سیدھی تسی کتھے ہو تلے ہون وڑے دیو بلاج. تے میں 7ویں دفعہ یہ سوال آج کیتا ہے, کوئی 10 دفعہ کل کیتا ہے. مرزا صاحب نے سچائی نہیں دو دلیلاں دیتیاں, کہنا اتھے میں درد ہوندی ہے, میں پیڑ ہوندی ہے, میں ادھر نہیں جانا, نہیں نا. یار کوئی کیا بات کرے گا یہ یار, کتھے ملک صاحب تہاڈی بولتی بند ہو گئی جے کہ میری جماعت کے لوگ بڑے دیکھ یہ کہ بدتمیزی کر رہے ہیں آپ. دیکھو نہیں وہ میرا بات ٹائم نہیں آ دوبارہ رہی لگاؤ جی, دوبارہ لا لو. آواز نہیں آ رہی, میں نہیں, مجھے نہیں پتا. ہیپی صاحب ٹائم دوبارہ لگائیں. میں لگا رہا ہوں. جی تو میرے پیارے بھائیوں, میں نے اب ان سے منوانا تو نہیں ہے نا بھائی, میں ہار گیا, میں بھاگ گیا. آپ کو باتوں سے نہیں پتہ چل رہا کہ 2 دعوے کل میں نے رکھے مرزا صاحب کی صداقت کے, جو مین اسٹریم مسلمانوں کے عقائد ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کافر کہتے ہیں. یہ مفتی انہوں ہاتھ بھی نہیں لانا ہے, میں درد ہوئے گا ہے, میں نے پتہ ہے کہ میں ڈب جانا ہے, انہیں میں ڈبا کے مارنا ہے. ان کو سارا پتہ ہے, کوئی کاکے نہیں ہے کہ ساڑے عقیدے قرآن چو ساڑے کو کوئی پروف نہیں ہے, بلکہ اسی طویلہ کر کے عقیدے بنانے ہیں, طویلہ کر کے, اور طویل کر کے کہنے احمدی ساڑی طویل نہیں مندے, اس ہاستے کافر. یار آپ سب بیٹھے ہو بھائی, میں ان سے کیا بات کروں. یہ میں نے 2 دلیلیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں, کل بھی رکھی تھی ہیپی صاحب اور نیو صاحب, اور ماشاءاللہ آپ کا کیا نام ہے عامر نذیر صاحب, ابھی تک انہوں نے کل کی یہ میری 2 دلیلیں چل رہی ہیں جو مرزا صاحب کی صداقت کی میں نے دی ہیں, انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا, انہوں نے صرف انگلی لال وہ بھی نہیں کیتا. نہیں قرآن سے تو میں بات ہی نہیں کروں گا, اور قرآن سے نہیں بات کرے گا تو گھر جا کے اے مفتی کس مرزا صاحب دی کتاباں دے مفتی بنے ہو یا قرآن دے دین دے مفتی بنے ہو.
یہ میں لگتا ہے مرزا صاحب کی کتاباں تے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, اتوں انہوں نے یہ خطاب ملیا ہے مرزا صاحب کی کتابوں کے مفتی. کوئی تھوڑی جی تے کر لو مفتی صاحب, اور ہم آپ کے منہ میں سنتے رسول بھی ہے اور آپ ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں مسلمانوں کے. میں لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں, آپ سمجھ جائیں, ویسے آپ خود سمجھدار ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سمجھ گئے ہیں, آپ کے منہ سے فیس ریڈنگ سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ سمجھ گئے میری بات. اور انہوں نے لے جاؤ, انہوں نے لاہور اپڑاؤ. یہ مرزا صاحب جی کتاباں دے مفتی نے, قرآن دے مفتی نہیں نے. اچھا جی ٹائم ختم ہویا جی. ملک صاحب پی ایچ ڈی کرن دا مرزا صاحب نے کیا ہوئے نا, خود کیا ہوئے پی ایچ ڈی کرو, میریاں کتاباں دی پی ایچ ڈی کرو. دیکھو نا الفضل اخبار 5 جون تے 1934 دا شمارہ تے صفحہ نمبر 6 دے اتے کی لکھیا ہوئے کہ حضرت مسیح موعود کی کتب قرآن پاک کی تفاسیر ہیں. حضرت مسیح موعود کی کتب قرآن پاک کی تفاسیر ہیں. اور حضرت جی نے یہ فرمایا ہے جو میری کتابوں کے اندر سے مجھے سچا یا جھوٹا نہیں ثابت کرتا وہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے. تو آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بے ایمان بن جائیں اور خیانت پیشہ بن جائیں, مرزا صاحب کی کتابوں کے علاوہ کوئی اور بات کریں؟ کیا آپ یہ چاہ رہے ہیں؟ نہیں بھائی, ہمیں کوئی خیانت پیشہ بننے کی, بے ایمان بننے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے تو مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر سے بات کرنی ہے. اور ویسے بھی تو مرزا صاحب نے گالیاں نکال لی ہیں. اور رنڈی دیو پترو گشتی دیا بچیا, تو میری کتاباں نو کیوں نہیں ماندا؟ میں نے ابھی حوالہ دیا ہے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 547 کا. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم رنڈی کے بچے بن جائیں, ذریۃ البغایا بن جائیں, ہم مرزا صاحب کی کتابوں کو نہ مانیں, نہ پڑھیں, نہ دلیلیں دیں مرزا جی کی کتابوں کی؟ آپ کیا یہ چاہ رہے ہیں؟ اچھا آپ کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے نازل نہ ہوں؟ کیونکہ ان کتابوں سے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں نا. انوار العلوم جلد 5 صفحہ 560 کے اوپر فرماتے ہیں جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے, ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے گا اس پر فرشتے نازل ہوں گے. تو آپ نہیں چاہ رہے کہ میرے اوپر فرشتے نازل ہوں یا آپ کے اوپر نازل ہوں یا اس پوری مجلس کے اوپر فرشتے نازل ہوں اور مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی جائیں. اور کہتے ہیں کہ ایک یہ خاص نقطہ ہے کہ کیونکہ حضرت صاحب کی کتابیں پڑھتے ہوئے نکات اور معارف کھلتے ہیں, نکات اور معارف کھلتے ہیں. میرے ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم انہوں نے فرمایا کہ ہم رنڈی کے بچے بن جائیں, تو ابھی اس میں کوئی شک ہے؟ آپ علمی, عقلی اور ایمانی طور پر واقعی رنڈی کے بچے, بلکہ اس سے نیچے کوئی درجہ ہو تو میں وہ بھی دوں گا. اور ایک مفتی کو ایک ان پڑھ جاہل احمدی مرزا صاحب کا فالور للکار رہا ہے, منہ میں ہیریاں دے رہا ہے, ارے نکل قرآن کھڑ, ارے نکل قرآن. کہنے نہیں کتاب میں مرزا صاحب کی کتابیں دے میں الزام لا کے پٹھے سے حوالے کر کے تو میں اتنے کام چلانا ہے. وہ یار یہ مفتی ہو تم بھول گئے ہو, وہ سے کانو لے کرو کو تسی مفتی ہو اسلام دے تے قرآن دے کو 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 تسی اسلام اے مفتی کو پھڑ کے لے جاؤ لاہور پڑھاؤ. پھر لگاؤ ٹائم دوبارہ لگائیں جی, ٹائم دوبارہ. ہیپی صاحب ٹائم لاؤ. اب خدا دا نانے عامر نذیر صاحب ایک منٹ یار, میں شرٹ نہیں پائی تھی لیکن میں مجبوراً کیمرہ کھولنا, شرٹ نہیں پائی تھی لیکن مجبوراً اور کیمرہ میں کھولنا پڑے گا. مرزا صاحب بھی شرٹ نہیں سر پاندے ہوتے کہ کوکو وائن پی کے ننگائی میں باہر دوڑ جاؤں. کیمرہ کھل جائے, دعا کرو کیمرہ کھل جائے. نہیں کھل رہا. پھر ٹائم لگاؤ جی, دوبارہ بیچ میں بول کے ٹائم نہیں, کیمرہ بھی دھیان کرو نا, شرٹ لائی ہوئی اسی دیکھنا چاہنے ہیں. میرے وال بھی جان دے کتنے وال ہیں, میں کیمرے آن کر کے چلنا. دوبارہ ٹائم لگائیں جی, دوبارہ ہیپی صاحب دوبارہ لگائیں, ہیپی صاحب دوبارہ لگائیں. میں تین پانی پیوا کے مارا گا سرکاری مسلمانوں کے مفتی, سرکاری مسلمانوں کے مفتی.
देखिए प्यारे भाइयों, बात ये है कि आपके सामने यार इंसल्ट या वो करनी नहीं है, लेकिन मैं देखो अब मैं क्या करूं। कल इसी तरह जब जिन्होंने ये मौजूद रखे तो मैंने कहा हार गए। आमिर नजीर ओ हार गया हो गया, क्यों नहीं कहे? आमिर साहब आज आपको मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ कि मैं इनसे हार गया हूँ। ये कुरान को छूते भी नहीं है। ये मिर्जा साहब की किताबों की आलम है। मुफ्ती जो इन्होंने मुफ्ती बने हैं, मिर्जा साहब की किताबों के मुफ्ती हैं। वो कुरान इनको क्या, कुरान किथे ने? ओ मुफ्ती कुरान के, ओ इन मुसलमानों के मुफ्ती किथे हैं? हाथ छोड़ दे, हाथ छोड़। ये बेशर्मी की हाथ से ना करो, कुरान से बात करो। जो 2 दलीलें मैंने दी हैं उनकी सच्चाई की दलीलें, मैंने मिर्जा साहब की सच्चाई की दलीलें दी हैं, उनको दलील के साथ कुरान से रद्द करके दिखाओ। और मैंने ऐलान किया कि ये कुरान से रद्द कर दे। इधर ही मैं अपने बाप का बच्चा हूं, इधर ही उठूंगा। ये यार छूते ही नहीं है। आमिर साहब कोई नू रेड बुल 2-4 पिला दो, मुफ्ती साहब 2-4 रेड बुल पी लो। अवान नाल गल हर और एक अवान दुआ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम सोने ते सुहागा। अवान उंज ही डाटा होता है अल्लाह के हुक्म नाल, ते फिर वो अल्लाह के कलाम दे नाल और अल्लाह के रसूल के कलाम नाल मुफ्तियां नू वक्त पे आता है। मुफ्ती साहब तले माफी चाहता हूँ, ये आपस की बात है। पैम्पर पाया था ने, पैम्पर पता ने, ਪੈਂਪਰ ਬਾਂਧਾ ਹੋਇਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਪਰ ਦੱਸਦਾ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਵੇਲੋ ਨੋਟ ਵੀ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੈਂਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੈਂਪਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਬਾतें ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਔਰतें ਬੈਠੀ ਹੋਈਆਂ। ਹੈਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਨੋਟ। ਉਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਉਂਗਲ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਚੀਕਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ सुनो जी, सुनो जी। अच्छा जी, सदाकत की बात हो रही है। मिर्जा साहब की सदाकत की मौजू है हमारा, सदाकत। तो मैं यहाँ पे दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि मिर्जा साहब की सदाकत का ऐलान सबसे पहले कहाँ पे हुआ है। ये किताब देख लीजिए, लाहौर तारीख अहमदियत, सफ़ा 135 है। और ये बता रहे हैं कि मिर्जा साहब की सदाकत का जो सबसे पहला ऐलान हुआ था ना, वो कहाँ पे हुआ था सुने। हजरत मसीह मऊद 1852 में लाहौर तशरीफ लाए और महबूब राइयों के मकान वाक़े हीरा मंडी में क़याम फरमाया। आप जियारत के लिए पहुंचे। पहले हजरत मौलाना हकीम नूरुद्दीन साहब से मुलाकात करके लुत्फ अंदोज हुए और फिर हजरत अकदस की जियारत करके बे इख्तियार कह उठे कि ये शख्स सादिक है, झूठा नहीं। ये मिर्जा साहब की जिंदगी का और जमात अहमदिया का सदाकत का पहला ऐलान था जो हीरा मंडी में हुआ है। जी मेरा टाइम खत्म। मेरे प्यारे भाइयों, छूनी ते पानी पा के ना दे दो मेरे को, तो छूनी के ही नहीं मैं इन्हों दे देंदा। मत इन्हों थोड़ी जी डैश आ जाती अगे। आप समझदार हो, समझदार है ना जी मुफ्ती साहब। छूनी ते पानी पा के दे दिए थे अगे आप समझदार हो। हम बड़े अकल वाले मुफ्ती है, कोई मजाक थोड़ी है। ते सरकारियां हो आमिर नजीर साहब, आमिर नजीर समेत इन्हें तुसी हुण मैं मेरे को इतनी छूनियां नहीं हैं। और इस मुफ्ती की वजह तो तुसी भी छुड़ियां आप ले लो सारे सरकारियों। और अगर कोई चीज थोड़ी जी है ने और इस मुफ्ती दे जेड़ा कलाम होया है हुण तक अगर कोई समझ चाहे ने ते खुदा और रसूल दा वास्ता ने छुड़ियां ले लो, उन्हां दे पानी पाओ। अगो आप तुसी समझदार हो। सारे सरकारियों नूं कह रहा उत्ते तले घर बाहर जिन्हां तक मेरे को वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मुफ्तियों का हशर देख लो।
لیکن یہ ایسے ڈیٹ ہے شام کو پھر کہیں گے وہ ٹھت تیری ایسی دی تیسی. یہ وہ قوم ہے. شام کو انہوں نے شام کو کیا ہن ڈبیٹ میں ختم ہونی دیکھنا ہو جائیں گے وہ ٹھت تیری ایسی دی تیسی. اگو آپ سمجھدار ہو, سمجھدار ہے دنیا, صرف تھوڑا سا اشارہ دے دو باقی خود سمجھ جاندے. تو پیارے بھائیو اب اس بحث کا فائدہ نہیں ہے. مفتی صاحب اس کو چھیڑ ہی نہیں, ہاتھ ہی نہیں لگایا, تو اب میرے خیال میں وہاں جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. وہاں میں مفتی صاحب یاریاں باریاں جنہیں میں آن ہی نہیں کر رہا ہوں, جواب ہی نہیں دینے, ان پر اس طرف جا رہے ہیں. جو سوال ہے کل بھی اور آج بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے, انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا. تو اب یہ آخری ٹرم ہے میری, تو آپ اوپر نیچے جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں دوست ساتھی, ان کو پتہ چل گیا کہ مفتی صاحب نے قرآن سے اور علمی کون سے باتیں کی ہیں. یہ مفتی صاحب, جب مفتی صاحب ریڈ بل پیتا نہیں, میں 2-3 اکٹھے پیتے ہونے ریڈ بل, ہے نا. ٹائم ختم ہویا ملک صاحب. پہلی ٹرن بھی تہاڈی سی, ختم میرے تے ہوئے, ختم میرے تے نہیں, ٹائم ختم ہویا, ختم میرے تے ہوئے گا نہیں, میرا ٹائم لاؤ جی. نہیں انجن انصاف دیکھو, پہلی ٹرن تساں لئی سی نا. اچھا اٹھ اوئے, کی تسی جگت ماری جی, اٹھ اوئے اٹھ ہوئے پتہ نہیں کی کیا جے, تے وہ مینوں لکھیا بھی صحیح نہیں گیا. مینوں تہاڈے اٹھ اوئے تو ایک چیز یاد آئی ہے, اٹھ اوئے او مرزا صاحب دا بھی ایک الہام مینوں یاد آ گیا ایک دم. میں کھول ہی لواں. الفضل اخبار 23 اکتوبر 1936 دا شمارہ تے صفحہ نمبر 6 تے 7 دے اوتے لکھیا ہے ہائی لائٹ عبارت سنیا جی. ایک جاہل شخص حضرت مسیح موعود کا نوکر تھا, اس پر بھی ایک دن الہام کا چھینٹا بابرکت پڑا. حضرت مسیح موعود پر پڑا اور وہ سو رہا تھا. اسے الہام ہوا کہ اٹھ اوئے سورہ نماز پڑھ, اٹھ اوئے سورہ نماز پڑھ, اٹھ اوئے سورہ نماز پڑھ. اچھا تے صفحہ 7 دے اوتے ایک لکھیا جے, وہ بھی سنیا جے. خلیفۃ المسیح کو رام موہن رائے کی ایک کتاب پڑھنے سے منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتہ الہام سے کہا کہ نور الدین کو سختی کے ساتھ اس کتاب کے پڑھنے سے منع کر دو. فرشتہ نے اس اشارہ کو پا کر ایک فکرہ بنایا اور بڑی موٹی گالی دے کر کہا, اے دی پین دی لام نون, اے دی کتاب نہیں پڑھنی. اگے ڈیش ڈیش ہے, یعنی مرزا قادیانی صاحب دے اوتے جے گالیاں دین والا فرشتہ نازل ہوندا سی. وہ جو وہی لے کے آندا سی نا. ٹائم پورا ہو گیا, ٹائم پورا ہو گیا. چلو تے مناظرہ کے ٹورنا تے کہ ختم. شاباش جی, بس بڑی مہربانی آپ سے. میں نے بہت لوگوں نے علم لے لیا, لوگوں نے آپ سے بہت علم لیا. پیارے بھائیوں ساتھیوں, آپ کے سامنے ہیں دونوں کی باتیں. میں نے کیا بات رکھی, انہوں نے کیا بات کی, آپ ضرور فیصلہ کیجئے گا اللہ کو حاضر ناظر جان کے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے سچ کی گواہی مانگ رہا ہوں, خواہ تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو یا اپنے باپ دادا کے عقیدوں کے خلاف. تو ابھی دیکھو, اپنے دل اور دماغ سے پوچھو, سچ کی گواہی لے لو کہ آپ کا سچ, جو اللہ آپ سے سچ کی گواہی قرآن میں مانگ رہا ہے کہ وہ گواہی کیا ہے. جزاک اللہ جی مفتی صاحب. میری بات سے کوئی آپ عامر بھائی آپ فرمائیں اس کے اوپر کیا آپ کا تبصرہ ہے. بہت زبردست. یہ والی جو ہے نا, یہ تو خالصتاً علمی ڈبیٹ ہوئی ہے, اس میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی ہے اور بڑی مفید گفتگو ہے. لیکن میں جو سمجھا ہوں ملک صاحب, آپ جو 2-3 روز سے کہہ رہے تھے کوئی مولوی لے کے آؤ, کوئی بندہ لے کے آؤ, تو اب تو میرا خیال ہے کہ کل بھی آپ نے خود مانا کہ بڑی معذرت ہے عامر بھائی, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. نیچے بھی ملک صاحب لوگ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ علمی مناظرہ کروانے پر ملک صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو میری طرف سے مبارکباد. علمی باتیں ہوئی ہیں. دیکھیں نا, کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات ایام کی حالت میں ہوتی